Okay, today we have chapter that I have taken from Unit 3 from a book which is Our Tradition, Social Norms and Values. It's a very easy topic indeed. If you pay proper attention, isn't it? You will definitely be able to score good marks from this chapter. From Unit 3, we have our first chapter as Our Traditional Art, isn't it? So keep in mind from this chapter we will work for 1 marks and 4 marks question. Okay, 1 marks and 4 marks question. Keep that in mind. And for 4 marks question, isn't it? Some particular questions will be asked like what are source of information, isn't it? And these you can answer them in 4 lines, isn't it? Exactly in 4 lines, which will get you full marks out of full. Okay, and sometimes difference between pata and mandala, isn't it? Or sometimes difference between scroll painting and book painting. This type of question will come. Or sometimes difference between Mithila painting and modern painting. Okay, this type of question will be asked. So we'll keep on discussing. Let's move on to next slide. Please pay attention. Identify the picture and answer. Okay, I think picture is displayed on your screen. Pay attention. If you have visited Bhaktapur, isn't it, or somewhere historical places, you might find some paintings, isn't it, in art galleries or on the walls, isn't it? So these paintings today we'll have discussion about them. Okay, I've displayed the first question. If you have any idea about this painting's name, you can turn on your mic and answer me. What is the name of this painting? Scroll painting. Scroll painting. Okay, scroll Anka. painting. Thanka. If you have got book, isn't it? You can see page number 4 and 4, 4 and 5, 44, 45. Scroll painting, Thanka painting, other anybody wants to try? Okay, the name of this painting is Pragya Paramita. Okay, Pragya Paramita. We'll talk about more of this in next question. Where is this painting found? Maybe you have already got some ideas after knowing the name, isn't it? You can see page number 44 in book painting. You can find Pragya Paramita and Rosno, no. uh, Rosno Paramita. that that is pronounced as Pragya Paramita. Okay, spelling is Prajyane Paramita. Spell it okay, pronounce it once again. Pragya Paramita. Okay, this painting is found in very old uh, manuscripts of Buddhist, isn't it? Or हामी धर्म ग्रन्थ भन्छौँ नि, बौद्ध धर्मको धर्म ग्रन्थहरूमा यो पिक्चर पाइन्छ हैन। धेरैवटा धर्म ग्रन्थहरू छ, त्यो धर्म ग्रन्थहरूमा यसको कुरा गरिएको छ, यो के हो भन्ने बारेमा है। नाउ लेट्स सी थर्ड वान, हाउ ओल्ड इज द पेन्टिङ? So keep in mind, Pragya Paramita is the oldest painting, okay, book painting that is found in Nepal. 900 years old. Yes, this is about 900 years old. 900 वर्ष अगाडिको यो बुक पेन्टिङ हो, जुन चाहिँ नेपालको विभिन्न सङ्ग्रहालयहरूमा
संरक्षित गरेर राखिएको छ हैन। यो एउटै मात्र छैन, कपी गरेको छ हैन, यसको अरू कपिजहरू पनि हुन्छ। So this is 900 years old. Okay, the oldest painting of Nepal भनेर भन्दा हुन्छ है। Now next one, what is the meaning of this painting? यसको अर्थ के हुन सक्छ? प्रज्ञा पारमिता भनेको के हुन सक्छ? Have you heard the term nirvana? Nirvana. There is a band also, isn't it? That is acquisition of all the wisdom, हैन? त्यसलाई नै निर्वाणा भन्छ नि। यसको शाब्दिक मिनिङ भनेको नि त्यही हो, निर्वाणा हो। इट सेज पर्फेक्सन अफ विजडम। प्रज्ञा पारमिता भनेको बुद्धिस्टहरूको भाषा अनुसारले, उनीहरूले डिफाइन गरे अनुसारले यसलाई चाहिँ पर्फेक्सन अफ विजडम भनेर भन्छ है। बुझिन्छ यतिसम्म? सजिलो छ है। प्रज्ञा पारमिता हो। हामी यसको बारेमा अहिले बुक पेन्टिङको कुरा गर्दाखेरि अझ धेरै जान्नेछौँ। लेट्स मुभ अन टु नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट इज एन आर्ट भनेर है। तपाईँहरूको बुकमा एकैचोटि इन्ट्रोडक्सन दिएको छ। मैले चाहिँ यहाँनिर के गरेको छु, अलिकति आर्ट भनेको के हो भनेर तपाईँहरूलाई बुझाउने कोसिस गरेको छु। It is also an expression or application of human creative skill and imagination, typically in a visual form such as painting or sculpture. Sculpture भनेर थाहा छ है, मूर्ति हो नि, मूर्तिकला हैन, मूर्तिकला भन्छ, मूर्ति बनाउने काम। Producing works to be appreciated primarily for their beauty or emotional power भन्छ हैन। अर्कोमा आर्ट इज द भेरियस ब्रान्चेस अफ क्रिएटिभ एक्टिभिटी सच एज पेन्टिङ, म्युजिक, लिटरेचर एन्ड डान्स हो। आर्ट भनेको के हो त? एउटा एक्सप्रेसन हो, स्किल हो हैन, आर्टिस्टको इमेजिनेसन स्किल हो हैन, जुन चाहिँ विभिन्न फर्म्समा आउँछ। यो पेन्टिङमा मात्र सीमित हुँदैन है। पेन्टिङ भनेको आर्टको एउटा छुट्टै विधा हो हैन। त्यस्तै गरेर म्युजिकमा पनि के हुन्छ, आर्ट पनि म्युजिक पनि आर्ट अन्तर्गत पर्ने अर्को एउटा विधा हो है। त्यस्तै गरी लिटरेचर भनेको साहित्य पनि आर्ट अन्तर्गत पर्ने एउटा विधा हो हैन। एन्ड डान्स भनेको नृत्य भयो, नृत्य पनि के हो त? आर्ट अन्तर्गत, कला अन्तर्गत पर्ने। आर्ट भनेको नेपालीमा कला हो है। सो various branches are there, isn't it? Art only does not represent painting, but it includes music, literature and dance as well. बुझिन्छ है यतिसम्म? Now it not only reflects the creativity of the artist but also the environment and situation where the artist lives. So it is a reflection of overall lifestyle of a contemporary society हैन। यो आर्ट भनेको जस्तो कोही आर्टिस्ट चाहिँ तिम्रो इन्डियामा जन्मेको छ, कोही फ्रान्समा जन्मेको छ, कोही युरोपमा जन्मेको छ, नेपालमा जन्मेको छ भने त्यो आर्टिस्टले के गर्छ त? आफू जन्मेको ठाउँको सेरोफेरो वरपरको कुरालाई नै के गर्छ? एक्सप्रेस गर्छ हैन। त्यसलाई नै क्रिएटिभ हिसाबले हैन, कि त पेन्टिङको फर्म्समा, कि त म्युजिकको फर्म्समा, कि चाहिँ साहित्यको फर्ममा अथवा डान्सको फर्ममा चाहिँ एक्सप्रेस गर्छ हैन। सो इट रिफ्लेक्ट्स द आर्टिस्ट। ओके, समथिङ पप्ड अप। Okay, it Edit reflects, time. yes, it reflects the situation and environment of the artist where he or she is born. भनेको हाम्रो समाजमा जहाँ जहाँ आर्टिस्टहरू हुन्छ त्यो समाजलाई रिफ्लेक्ट गर्ने यो ब्रान्चेसहरू हैन, डान्स, म्युजिक, लिटरेचर, पेन्टिङ, यी खालको चाहिँ क्रिएसन्सहरू हुन्छ है। बुझिन्छ यतिसम्म? नाउ लेट्स सी introduction or background portion.
So for first paragraph, one of you can read, maybe Suyas, turn on your mic and then you can read the first paragraph. If Suyas is not there, that can be done by Binisan. Binisan, are you getting me? Nepal has long and rich history of art, culture, and civilization, which is dated back from very ancient time. Information have been mentioned in Veds, Purans, Ramayana, Mahabharata about Nepal. Nepalese art is renowned for its simplicity, originality, and speciality. Its theme has basically been religious, particularly Hindu and Buddhist. Nepali art first only. All I think. Okay, finished up to first paragraph. Now, once again, I'm repeating. Nepal has long and rich history of art, culture, and civilization, which is dated back from very ancient time. होइन अब ठ्याक्कै एकदम धेरै अगाडि वर्षदेखि नेपालमा चाहिँ यो आर्ट कल्चर ट्रेडिसन्सहरू सुरु भएको हो होइन सिभिलाइजेसन सुरु भएको हो तर एक्ज्याक्टली फ्रम लिच्छवी पिरियड है लिच्छवी कालदेखि चाहिँ रेकर्ड राख्ने भएको भएर बल्ल लिच्छवी कालदेखिको मात्र हामीसँग चाहिँ हिस्ट्रीहरू छ है तर त्योभन्दा अगाडि पनि नेपालमा चाहिँ यो आर्ट कल्चर सिभिलाइजेसन्सहरू फ्लोरिस भएको थियो होइन कसरी थाहा हुन्छ भन्दा इन्फर्मेसन हेभ बिन मेन्सन इन वेद्स पुरान्स रामायण महाभारत अबाउट नेपाल होइन नेपालको बारेमा विभिन्न धर्म ग्रन्थहरू हो विशेष गरेर हिन्दू धर्मको धर्म ग्रन्थहरूमा नेपालको कला संस्कृतिको बारेमा लेखिएको पाइन्छ हो नेप्लिज आर्ट इज रिनाउन्ड फर इट्स सिम्प्लिसिटी नेपालको आर्ट कस्तो छ भन्दा सिम्पल खालको छ बुझ्नलाई सजिलो होइन अरिजिनालिटी भनेको आफ्नो परिवेशबाट बनेको होइन स्पेसियालिटी भनेको जुन जुन भेगबाट उत्पत्ति भएको छ त्यसकै पहिचान बोकेको होइन स्पेसल खालको पहिचान बोकेको यी तिनवटा कुरा चाहिँ नेपाली आर्टको के हो त क्यारेक्टरिस्टिक्स हो है एलिमेन्ट्स अथवा क्यारेक्टरिस्टिक्स जे भन्दा पनि फरक पर्दैन होइन इट्स फेम हेज बेसिकल्ली बिन रिलिजियस पर्टिकुलरली हिन्दू एन्ड बुद्धिस्ट अब नेपाली आर्टहरू चाहिँ नेपाली कला भनेको विशेष गरेर धर्ममा आधारित छ हो धर्ममा आधारित रहेर पहिलाको कलाकारहरूले चाहिँ विभिन्न खालको कला देखाउने गर्थे होइन जस्तो डान्सको फर्म्सहरू हेर्ने हो भने डान्स फर्ममा पनि छ नि है जस्तो महादेवले नाच्ने नाचलाई के भन्छ ताण्डव भन्छ होइन मञ्जुश्री त्यस्तै हो डान्स फर्म त्यस्तै गरी गीत भयो होइन अनि त्यस्तै गरेर पेन्टिङ्सहरू भयो यो सबै चाहिँ के छ त हाम्रो धर्मले प्रेरित गरेर धर्मले प्रेरित गरेर अनि फर्म भएको अनि बनेको हामीसँग चाहिँ कलाहरू छ हो So basically the theme of Nepalese art is based on religion. Hey? Nepali artists have always become creative individuals or far or less theologists or devotees. Theologist भनेको भगवानको रिलिजियस कुरामा विश्वास गर्ने होइन डिभोटी भन्छ नि हो डिभोटीहरू हो Their arts have been directed more by spiritual elements rather than realistic one. होइन अब हामीले ब्रह्मा विष्णु महेश्वर त देखेको छैन हो कि होइन तर नदेखे पनि हाम्रो नेपाली धर्म ग्रन्थमा ब्रह्माको अनि विष्णुको अनि शिवको यिनीहरू तिनैजना भगवानको आकृति भनेको आर्ट क्रिएट गरेको छ कि छैन छ नि है डिस्क्रिप्सन यस सो इभन इन इन्स्क्रिप्सन है काम पनि छुट्टाएको छ so we can say that Nepalese artists isn't it have directed their arts by their spiritual elements rather than
रियलिस्टिक वान्स हैन। अब जस्तो भस्मासुर भन्ने भगवान के अरे राक्षस थियो हैन। अनि अब लक्ष्मीको अवतार भनेको धेरैवटा हातहरू भएको हैन। अनि अरू अवतारहरू भगवानको जुन चाहिँ हामीले साँच्चीकै देखाएको छैन तर कल्पना गरेर आर्टिस्टहरूले बनाएको छ हैन। These artists have used locally available raw materials like wood, stone, metals, clay, color, etc. हैन। अघि नै भनेको जसरी जुन जुन भागमा आर्टिस्टहरू जन्मिन्छ त्यहीँको लोकल्ली अभाइलेबल मेटेरियल्सहरू युज गरेर चाहिँ पेन्टिङ बनाउँछ हैन, आर्ट गर्ने चलनहरू छ। त्यो आर्ट केमा हुनसक्छ, मेटल्समा हुनसक्छ हैन, क्लेमा हुनसक्छ, कलर्सहरू प्रयोग गरेर हुनसक्छ, स्टोनमा, वुडमा हुनसक्छ, जेमा पनि के त कला हुनसक्छ हैन। इनफ्याक्ट आवर आर्ट इज आवर आइडेन्टिटी हैन। त्यही भएर हामीले हाम्रो कला भनेको हाम्रो पहिचान पनि हो। इट गिभ्स आवर आइडेन्टिटी हैन। ओके, नाउ लेट्स मुभ अन टु नेक्स्ट स्लाइड। सोर्सेस अफ इन्फर्मेसन भनेको छ है। सो इफ यु हेभ गट यो बुक isn't it? बुक छ भने एकचोटि बुकमा हेर्नुहोस्, बुक छैन भने म यहाँ पढेर सुनाउँछु। So Nepal has remained a land of ancient civilization. Oh, its art and culture has come a long way, but our early artifacts have not been preserved. यो मैले अघि नै कुरा गरेँ हैन। लामो समयदेखि कला संस्कृतिहरूको विकास भए तापनि लिच्छवी पिरियड भन्दा अगाडिको कला संस्कृतिहरू चाहिँ नेपालमा जोगाएर राख्न सकेको देखिँदैन हैन, अथवा रेकर्ड्स राखेको पाइँदैन हो। Very little is known about the art and culture of pre-लिच्छवी period. लिच्छवी पिरियड भन्दा अगाडिको आर्ट कल्चरहरूको बारेमा कमै मात्र थाहा छ हैन, किनभने त्यो रेकर्डै राखेको छैन हो। Our art could be preserved only with the rise of लिच्छवी king Mandev, the first historical king of the country who started keeping a recorded history हैन। त्यही भएर मानदेवलाई लिच्छवी मात्र हैन पहिलो राजाको रूपमा पनि चिनिन्छ। बिकज राइट फ्रम हिज टेन्योर ही स्टार्टेड किपिङ रेकर्डेड हिस्ट्री हैन। उहाँले आफ्नो पालामा बनेको चिजहरू सबैको रेकर्ड राख्न थाल्नुभयो है। त्यही भएर हामीले पाउने नेपालमा पाउने कला संस्कृतिहरू रेकर्डेड भएर बसेको चाहिँ लिच्छवी पिरियड, पोस्ट लिच्छवी पिरियडको मात्र पाइन्छ हैन। The following are the major sources of information about our art and culture दिइरहेछ। They are equally important sources of history as well. हाम्रो इतिहासको सोर्स पनि हो हैन। अब हामीलाई केबाट थाहा हुन्छ त हो भनेर यसको बारेमा जानौँ हामी। फर्स्ट वान इज आर्टिफ्याक्ट्स भनेर है। आर्टिफ्याक्ट्स भनेको के रहेछ त, बनेको चिज है। जस्तो कृष्ण मन्दिर हैन, कृष्ण मन्दिर भनेको आर्टिफ्याक्ट्स हो। नेतपोल टेम्पल हैन, ओके न, 55 प्यालेस विन्डोज हो, यो सबै आर्टिफ्याक्ट्स हो। बिल्डिङ अथवा स्ट्रक्चर्सहरू जुन चाहिँ मान्छेले निर्माण गरे हो हैन, जुन चाहिँ अहिले भिजिबल छ, हामीले देख्न सक्छौँ, छुन सक्छौँ हो। यहाँ के भन्छ यसले, आर्टिफ्याक्ट्स छ। यो एकजनाले पढ्नुहोस्, आरतीले। Artifacts, those objects made by a human being, typically one of cultural or historical interest. The art objects speak many details about themselves. Okay, so artifacts भने थाहा भयो है। अब artifacts themselves are one of the source of information है। अब जस्तो तपाईहरु चाङ्गु नारायण हेर्न जानुभयो भने त्यो कस्तो स्टाइलमा बनाएको छ, कहिले बनाएको छ भनेर त्यो हेर्दा नै थाहा हुन्छ हैन। स्टोरेड फर्ममा छ, कति स्टोरेड हो, हेर्दाखेरि नै धेरै इन्फर्मेसनहरु पाउँछ है। त्यही भएर आर्टिफ्याक्ट्सहरुलाई हामीले सोर्स अफ इन्फर्मेसनमा राख्न है।
Now let's see another source of information. Inscriptions are है यो अब अर्को एकजनाले पढ्नुस् यो सुगारिकाले पढ्नुस् Any written documents on stones, wall, metal, etc. is the most authentic records of historical events. ओके इन्स्क्रिप्सन भनेको तपाईँहरूको ढुङ्गामा होइन पर्खालहरूमा अनि विभिन्न मेटल्सहरूमा लेखेको हुन्छ है जस्तो मन्दिर जानुभयो भने मन्दिरको अगाडि ढुङ्गा हुनसक्छ अथवा मेटलहरू कुनै हुनसक्छ त्यसमा चाहिँ त्यो मन्दिर कसले बनायो कति सालमा बनायो के कुन अकेजनमा बनाएको भनेर त्यसमा स्पष्ट लेखेको हुन्छ है त्यसलाई शिलापत्र भन्छ नेपालीमा है यो inscriptions भनेर भनिन्छ. So these are also very important source of information. They provide us written, isn't it, information about specific artifacts, right? So inscriptions are also very important source of information. Right? Now let's see another manuscripts. यो प्रसङ्ग आफैले पढ्नुस्. Manuscript. Holy books of various religions are manuscripts. Many Hindu and Buddhist manuscripts contain pictures and information. ओके म्यानुस्क्रिप्ट भनेको थाहा भयो है धर्म ग्रन्थ भन्छ नि हैन धर्म ग्रन्थ नभए पनि कुनै पर्टिकुलर रिलिजन बारेमा लेखिएको किताबहरू हैन यो किताबहरू भित्र के हुन्छ त विभिन्न खालको पेन्टिङ्सहरू हुन्छ हैन विभिन्न खालको इन्फर्मेसन्सहरू हुन्छ हाम्रो हिस्ट्रीलाई लिएर धेरैवटा कुराको जानकारी दिन्छ हैन सो विशेष गरेर नेपालमा अरू रिलिजन भन्दा नि हिन्दू र बुद्धिस्ट रिलिजनको म्यानुस्क्रिप्ट्सहरू हेर्यो भने पनि नेपालको बारेमा धेरै थाहा हुन्छ है नाउ नेक्स्ट वान इज फोरेनर्स अकाउन्ट छ हैन नि फोरेनर्स अकाउन्ट दिस those who have not read anybody can read I can't see how many of you are there right now. Anybody can volunteer except those who have not read. Nothing. Nobody wants to volunteer? Anybody? I can't see who are still there. Let me check. Okay, see. Suya says mic problem. Kishan is there. Swikriti is there. Rihanna, Ajita. Okay, Ajita can read. Keep your cameras on, everybody. Ajita, please turn on a mic and read foreigners account. Ajita, if Ajita is not there, Swikriti can read. Swikriti. Okay, if Swikriti is also not there, Pramit, you can read. Foreign visitors such as William Kirkpatrick, Francis Buchanan, Hamilton, and then Daniel Wright, Wang Wenxi writing about the contemporary art and culture of Nepal. Okay, thank you very much. See, in ancient time also many visitors, isn't it? They visited Nepal. Okay, and they have written account or books, isn't it, that talks about Nepalese history, Nepalese culture, isn't it, tradition in their book. So we can also say foreign account.
हैन बाहिरबाट आएको मान्छेहरूले लेखेको किताबहरू पनि नेपालको इन्फर्मेसन भएको बुक्सहरू हैन त्यसलाई पनि हामीले एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट सोर्स अफ इन्फर्मेसनको रूपमा लिन सक्छौँ है अब यसमा छुट्या छ है टोनी हेगनको नाम छैन टोनी हेगन चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट मान्छे हो नेपालीको बारेमा विश्वमा चिनाउन सफल भएको मान्छे मध्येमा चाहिँ उहाँ पर्नुहुन्छ हैन हि इभन रिप्रेजेन्टेड युएन अनि नेपाल फोरेनर्सहरू नेपाल आएर नेपालको मेचीदेखि महाकालीसम्म सबै एक्सप्लोर गर्ने पहिलो फोरेनर पनि उहाँ नै हो है Okay, now let's see another slide. What is displayed? Painting. 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 Okay, now art of painting. Here, Srikriti, are you hearing me? Please turn on a mic and read this one. What happened? I can see Srikriti, but she is not responding. Only name. She is there. She is there, but she is not responding. Ajita is also there, not responding. What happened to them? Okay, Sangeeta, please turn on your mic and read this one. Painting is the art of work of using paints on surfaces, either paper, wall, cloth, etc. Nepalese painting is highly based in religious Theme. Religious theme. It is supposed to have begun in Lichavi period. Nepalese paintings can be classified into three categories. What are they, read? Book painting, scroll painting, wall painting. Okay, thank you. So art of painting or painting, isn't it? So painting is the art, kala ho or work, अथवा काम हो. Work of using paints on surfaces, either on paper, wall or cloth. हैन विभिन्न सर्फेसमा त्यो चाहे त्यो पेपरको होस् हैन अथवा पर्खालहरू भित्तामा होस् अथवा लुगामा होस् हैन त्यसको सर्फेसमा चाहिँ कलरहरूको प्रयोग गरेर गरिने विभिन्न खालको क्रियाकलाप एक्टिभिटीलाई के भनिदो रहेछ पेन्टिङ भनेर भन्छ हो. Nepalese painting is highly based in religious theme. यो हामीले पढ्यो हैन हाम्रो प्राय कलाहरू पेन्टिङ्सहरू चाहिँ प्राय जसो रिलिजियस थिममा बेस भएको छ. It is supposed to have begun in Lichavi period. Nepalese paintings can be classified into three categories. के रहेछ एउटा बुक पेन्टिङ, स्क्रोल पेन्टिङ अनि वाल पेन्टिङ भनेर है. बुझिन्छ यतिसम्म? Okay. Now I think we are even running out of time. है 51 भएको छ 10 मिनट बाँकी छ. Let's revise once. है एकचोटि रिभाइज गरौँ हामी सुरुदेखि. के पढियो भनेर. ओके यहाँदेखि रिभाइज गरौँ. कति मार्क्सको क्वेसनको लागि हामी यो च्याप्टर प्रिपेयर गर्दैछौँ. 4 and 1 mark. 1 marks and 4 marks. Very short question answer अनि short question answer है. यो ध्यान दिने भनेको छु मैले. अर्को हेरौँ यो पिक्चरको बारेमा फेरि डिस्कस गरौँ. यो एन्सर जसलाई आउँछ भनिहाल्नुस्. व्हाट इज द नेम अफ Pragya Paramita. Pragya Paramita.
Where is this painting found? In books. Okay, in manuscripts, especially of Buddhist manuscript, isn't it? How old is the painting? 900 years old. 900 years old. What is the meaning of this painting? Wisdom. Or Perfection. perfection of wisdom. Wisdom. Of wisdom. Perfection of wisdom. है निर्वाणा हुन्छ. Okay, what is an art? यो हामीले गरिसक्यौँ है. आर्ट के रहेछ एउटा एक्सप्रेसन हो हैन. कला भनेको कुनै पनि मानिससँग भएको स्किल हो हैन. जस्तो कोहीसँग नाच्ने स्किल हुनसक्छ, कोहीसँग गाउने स्किल हुनसक्छ हैन. अब हाम्रो विद्यार्थीहरूसँग अल्छी गर्ने स्किल धेरै छ है. सुत्ने स्किलको त खानी नै हो है. मोबाइल चलाउने स्किलको त अब प्रो, म्याक्स, अल्ट्रा, लेजेन्ड जे भन्दा नि फरक पर्दैन होला हैन. ओके, let me stop. Okay, now let's turn on your videos. मैले भिडियो अन गरेर बस्ने भनेको छु, सब अफ गरेर बसिरहेको छु. सुने हो कि होइन है? अजिता, स्वीकृति, होश भयो क्या, निदा क्या हो?